जय जगन्नाथ। डीएन हायर सेकेंडरी को स्वागत। +2 सेकेंड ईयर लॉजिक यूनिट 4 समस्त इंपोर्टेंट 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन ये वीडियो रही। वीडियो को आरंभ करने पूर्व वीडियो को लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। देखिबा प्रथम प्रश्न, अन्वय पद्धतिर उत्कर्ष गुड़िक लेख। अन्वय पद्धतिर उत्कर्ष गुड़िक होची अन्वय पद्धति एक पर्यवेक्षण पद्धति, तेणु यार परिसर व्यापक अटे। जेहेतु अन्वय पद्धति आम दृष्टांत गुड़िक पर्यवेक्षण माध्यम संग्रह करते, तेणु आम अत्यधिक अधिक संख्यक दृष्टांत संग्रह कर, तेणु यही पद्धति परिसर व्यापक अटे। अन्वय पद्धति कार्य कारण संबंध को प्रमाण न कले घटनार कार्य कारण विषय रे किसी संकेत दे थाए, अर्थात यह कारण को आविष्कार करिथाए। अन्वय पद्धति एक पर्यवेक्षण पद्धति होइथिबारु यह कार्य कारण को प्रमाण करि पारे नहीं, मात्र यह कारण संबंध रे संकेत प्रदान करुथिबारु यह कारण को आविष्कार करे बोली आम कहि परिबा। एही पद्धति द्वारा आम घटनार कार्यरु कारण को और कारणरु कार्य को गति करि पारु। अर्थात आम कार्यरु कारण को जाई पारे एवं कारणरु कार्य को मध्य आसी पारे। द्वितीय क्वेश्चन, अन्वय पद्धतिर अपकर्ष गुड़िक लेख। अन्वय पद्धतिर कौन सब अपकर्ष रही? अन्वय पद्धति बहु कारण क्षेत्र में विफल हुए, अर्थात जो क्षेत्र में गोटे कार्यर अनेक कारण थाए से क्षेत्र में अन्वय पद्धति कार्य करे नहीं। अन्वय पद्धति अन्वेक्षण दोषर आशंका थाए, जेहेतु एठारे आम दृष्टांत गुड़िक पर्यवेक्षण माध्यम संग्रह करछे, तेणु आम पर्यवेक्षण बाहर जो कारण गुड़िक घटना गुड़िक थाए से गुड़िक आम संग्रह कर पारि न थाए, तेणु अन्वय पद्धति अन्वेक्षण दोषर आशंका थाए। अन्वय पद्धति कारण और उपकारण मध्य प्रभेद निरूपण कर पारे नहीं, अर्थात अन्वय पद्धति केवल कारण को से फाइंड आउट करता सूचित करता है, तेणु कारण किए और उपकारण किए ताकू यह निरूपण कर पारे नहीं। अन्वय पद्धति कारण और सहकार्य, अर्थात जदि उभय सहकार्य कारण भली प्रत्ययमान हुए अन्वय पद्धति ताकू कारण कही थाए, तेणु अन्वय पद्धति कारण और सहकार्य मध्य प्रभेद निरूपण कर पारे नहीं। अन्वय पद्धति कार्य सम्मिश्रण क्षेत्र में विफल हुए, अर्थात कौन सी क्षेत्र में अधिक कार्य थिले या कार्य को सम्मिश्रण करि पारे नहीं। अन्वय पद्धतिर सिद्धांत केवल संभावनामूलक, जेहेतु यह एक आविष्कार पद्धति अटे, तेणु यह सिद्धांत को निश्चित भाव प्रमाण कर पारे नहीं, तेणु अन्वय पद्धतिर सिद्धांत एक संभावनामूलक। प्रश्न संख्या 3, व्यतिरेक पद्धतिर उत्कर्ष गुड़िक कौन रही? लेख। व्यतिरेक पद्धति केवल दुईटी दृष्टांत को आवश्यक करे, तेणु एठारे आम अनेक दृष्टांत कर कष्ट पाई न था, कष्टर मुक्ति पाई थाए। तेणु व्यतिरेक पद्धति जेहेतु दुईटी दृष्टांत है, आम एठारे अनेक गुड़िए दृष्टांत संग्रह करने को आवश्यकता पड़े नहीं। सठिक परिस्थिति रे व्यतिरेक पद्धति दुईटी घटना मध्य कार्य कारण संबंध को निश्चिंत भाव में स्थापन करे, अर्थात जदि व्यतिरेक पद्धति आम जो दृष्टांत संग्रह करे ता सठिक होता है, तेबे यह निश्चिंत रूपे तार कार्य कारण संबंध को स्थापन करते। व्यतिरेक पद्धति द्वारा स्थापित सिद्धांत निश्चित अटे, कारण व्यतिरेक पद्धति एक प्रामाणिक पद्धति अटे, जेहेतु यह एक प्रामाणिक पद्धति एवं यह स्थापित करथिबा सिद्धांत निश्चित भाव में निश्चित अटे। व्यतिरेक पद्धति घटनार अवास्तव कारण गुड़ी को बाद दे वास्तव कारण को स्थापित करे, अर्थात एठारे आम मात्र दुईटी दृष्टांत संग्रह करे एवं ताहा प्रामाणिक पद्धति माध्यम, तेणु प्रामाणिक पद्धति माध्यम आम अवास्तव कारण गुड़ी को बाद दे थाए, केवल आवश्यक कारण व वास्तव कारण गुड़ी को व्यतिरेक पद्धति ग्रहण करिथाए। प्रश्न संख्या 4, व्यतिरेक पद्धतिर अपकर्ष। व्यतिरेक पद्धतिर कौन सब अपकर्ष रही? व्यतिरेक पद्धति मध्य बहु कारणवाद क्षेत्र में विफल होता है। अन्वय पद्धति भली जो क्षेत्र में अनेक कारण थाए सेठारे व्यतिरेक पद्धति कार्य कर न थाए। व्यतिरेक पद्धति काकतालीय दोषयुक्त होता है, अर्थात जो पूर्ववर्ती कारण प्रकृत में कारण हो न था ग्रहण करें, तेणु काकतालीय दोषयुक्त हुए। व्यतिरेक पद्धति कारण और उपकारण मध्य प्रभेद कर पारे नहीं, कारण व्यतिरेक पद्धति मध्य केवल कारण को सुनिश्चित कराए, अर्थात कारण को निरूपण करे, तेणु यह जदि उपकारण होता है तेज उपकारण को सी कारण कही थाए, तेणु यह कारण और उपकारण मध्य प्रभेद कर पारे नहीं। व्यतिरेक पद्धति आम कार्यरु कारण को गति कर पारे नहीं, केवल कारणरु कार्य को गति करें, कार्यरु कारण को गति कर पारे नहीं।
ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 5, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଏହାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତେଣୁ ଏହାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାମୂଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା, ଏହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହା ସଦର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମୂହରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା। ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣବାଦ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 6, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ଅପକର୍ଷ। ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କାରଣ ଓ ଉପକାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା କାରଣକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଉପକାରଣକୁ ନୁହେଁ। ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଏବଂ ସହକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନିରୂପଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଉଭୟ ସହକାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ସହକାର୍ଯ୍ୟକୁ କାରଣ ବୋଲି କହିଥାଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମିଲଙ୍କ ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍କର୍ଷ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉତ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ଏହା ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବା, ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଏହି ପଦ୍ଧତି ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକ ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନୁପାତିକ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 8, ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିର ଅପକର୍ଷ କ'ଣ ରହିଛି, ଦୋଷ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସପୋଜ ଆମେ କହିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟର ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ଖାଇବାର, ସେହିଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିର ପରିସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନାତ୍ମକ ବା ପରିମାଣାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କାରଣ ଥାଏ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଉପକାରଣ ଏବଂ କାରଣ ସହକାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 9, ମିଲଙ୍କ ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ପଦ୍ଧତି ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। ସହଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜାତୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସମଜାତୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯଦି ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା, ତେବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 10, ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିର ଅପକର୍ଷ। ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିର ଅପକର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଯଦି ଜଟିଳ ଘଟଣା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଜଟିଳ ଘଟଣାର କିଛି ଅଂଶ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୁହେଁ, କେବଳ ସମ୍ଭାବନାମୂଳକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 11, ନିରସନ ନିୟମ ଲେଖ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିରସନ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ସେହି ନିରସନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନିରସନ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ନିରସନ ନିୟମ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ତେବେ ତାହା ଘଟଣାର କାରଣ ବା କାରଣାଂଶ ହୋଇନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଯଦି ବାଦ୍ ଦେଉଛେ ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି ତେବେ ଏହି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଟି ଏହାର କାରଣ ବା କାରଣାଂଶ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିରସନ ନିୟମ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୁଏ ତାହା ଘଟଣାର କାରଣ ବା କାରଣାଂଶ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକୁ ବାଦ୍ ଦେଉ ଦେଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେବେ ପରସ୍ପର ଉଭୟ କାରଣ ବା କାରଣାଂଶ ଅଟନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ତାହା ଘଟଣାର କାରଣ ବା କାରଣାଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯଦି ଉଭୟ ଭିତରେ ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତେବେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର କାରଣ ବା କାରଣାଂଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିବା ମିଲଙ୍କ ଯେଉଁ 5ଟି ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ନିରସନ ନିୟମ 1 ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ନିରସନ ନିୟମ 2 ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଉଭୟ 1 ଓ 2 ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି ନିରସନ ନିୟମ 3 ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିରସନ ନିୟମ ଉପରେ ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ।